અમેરિકા આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તકની વિશેષ રજૂઆત આપની સાથે હું છું નીલમ ખારેચા। તમામ મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીશું, પરંતુ સૌથી પહેલા નજર કરીએ મુખ્ય સમાચાર પર। જોશીમઠના 55 પરિવારોનું રેસ્ક્યુ, પીએમ મોદીએ બોલાવી બેઠક, સીએમ ધામી સાથે કરી વાતચીત। જૈન સમાજની રજૂઆત અને માંગણીઓ બાદ સરકારે ટાસ્ક ફોર્સની કરી જાહેરાત, 8 સભ્યો ઉકલશે પાલિતાણા વિવાદ। અમદાવાદમાં સગા પિતાએ જ હેવાનિયતની હદ વટાવી, 8 વર્ષીય બાળકી પર આચર્યું દુષ્કર્મ, પોલીસે હાથ ધરી તપાસ। જીપીએસસી વર્ગ 1 અને 2 ની પરીક્ષા યોજાઈ, 633 સેન્ટરમાં 1.61 લાખ ઉમેદવારોએ આપી પરીક્ષા। કોરોના કાળના 2 વર્ષ બાદ અમદાવાદમાં થયું આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવનું આયોજન, 53 દેશના પતંગબાજો મેદાનમાં। વિગતવાર સમાચારની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા વાત કરીશું ઉત્તરાખંડના જોશીમઠની। એ જોશીમઠ કે જેના પર હાલ કુદરતે જાણે કહેર વર્તાવ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો અહીં જોવા મળી રહ્યા છે। ઠેર ઠેર ઘરમાં તિરાડો પડતા લોકો ઘર છોડીને જવા મજબૂર બની રહ્યા છે। આ મુદ્દે રવિવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના પ્રધાન સચિવ ડોક્ટર પી.કે. મિશ્રાની અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક થઈ, તેમાં પીએમઓમાં કેબિનેટ સચિવ અને ભારત સરકારના કેટલાય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ સામેલ થયા। જાણકારી મુજબ જોશીમઠ જિલ્લાના પદાધિકારીઓ અને ઉત્તરાખંડ સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આ બેઠકમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી જોડાયા। ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સંકટને જોતા ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર ધામી સાથે ફોન પર વાત કરીને જાણકારી લીધી હતી અને ધામીને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર જોશીમઠને બચાવવાના તમામ સંભવ પ્રયાસ કરશે। आज चूंकि सभी को पता ही है कि लगातार एक धसाव जैसा और एक जो बीच से दीवार जैसी बनती हुई यहाँ पर देखी है। सभी घरों में जाकर लोगों से सबसे मेरी भेंट हुई है, सब लोगों से बात की है और ये संकट का समय है हमारे लिए, सभी लोगों के लिए बड़ा चुनौती का भी समय है। तो मिल के सब लोग इसको इस आपदा से हम लोग उभरें और ये हमारा प्रमुख शहर है और प्रमुख स्थान है, पौराणिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है और सीमांत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए अभी तो चूंकि तात्कालिक रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोगों को बचाने के लिए और लोगों की जो किसी प्रकार का नुकसान न हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने भी यहाँ पर सबसे बात हुई है, सभी ने कहा है कि हम लोग मिलजुल कर और इस आपदा के समय में काम करेंगे और कुछ तात्कालिक चीजें हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण भी लगे हैं और जनप्रतिनिधि भी लगे हैं। कुछ दीर्घकालिक चीजें हैं पुनर्वास से लेकर, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं देहरादून जा रहा हूँ, उसके बाद और जो एक मीटिंग करके और चीज़ों को थोड़ा सा और जो आकलन हो रहा है, भूवैज्ञानिकों के भी जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों पर किस तरह से काम करना है उस पर आगे बढ़ेंगे। डैमेज का रेशियो क्या है? डैमेज का रेशियो अगर हम जोशीमठ में बात करें तो क्या है, किस लेवल पे देख रहे हैं आप इस वक्त? नहीं, मकानों में क्षति हुई है और कहीं कहीं पर ज्यादा क्षति हुई है। होटल भी जो यहाँ पर इसके प्रभाव क्षेत्र में आए हैं और छोटा बड़ा सभी को नुकसान हुआ है। यहाँ पर टेम्पररी किराया देने की स्कीम या फिर रिलीफ का मॉनेटरी कोई फंड आप लोग दे रहे हैं? ऐसे जहाँ पर दरार है पूरे जोशीमठ में है या सिर्फ कुछ इलाकों नहीं, में? अभी कुछ 2 इलाके हैं ऐसे जिन पर ये दरारें आई हैं और कुछ स्थानों पर थोड़ा धसाव का भी देखा है। जैसे हमने अभी यहाँ नरसिंह मंदिर में भी एक नीचे की तरफ को कुछ धसाव है हल्का सा, और बाकी जितने क्षेत्रों में मैं गया हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक तो एक ऊपर से एक सीध लेता हुआ वो आया है। उसका जब तक आकलन नहीं आ जाए तब तक कुछ भी कह पाना। सर, मॉनेटरी रिलीफ, टेम्पररी मॉनेटरी रिलीफ कुछ यहाँ के लोकल लोगों के लिए जिनका घर खास करके टूटा है उनको? हाँ, उनके लिए यहाँ पर हम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से सब व्यवस्था हो रही है जी। और अभी लगभग 600 परिवार ऐसे हैं, 600 से थोड़ा ज्यादा, उनको अन्य स्थानों पर ले जाने की योजना हमने बनाई है कि उनको अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और फिलहाल के लिए जो उनके परिवार हैं या जो चीजें हैं उनको सुरक्षित किया जाए।
आखिरी सवाल सर, मिश्रा कमेटी से लेके एक्सपर्ट्स लगातार इस आपदा के लिए इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि लगातार सरकारों ने उसको इग्नोर किया, तो क्या उस बात को आप मानते हैं और उस पर करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? देखिए, अब चूंकि रिपोर्टें आई हैं और नई रिपोर्टें भी आएंगी, और अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, और एक बार आकलन पूरा हो जाए तो तभी एनटीपीसी को लेके कई सवाल है सर, एनटीपीसी को लेके। देखिए, मैंने कहा है कि फिलहाल तो सभी काम अभी रोक दिए गए हैं, और हम लोग इस समय में, आपदा के समय में, सरकार यहाँ के जोशीमठ के सभी लोगों के साथ है, और हम सब मिलकर, मैं नरसिंह मंदिर गया था, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम सब पर कृपा करें और इस आपदा से हम सभी को सुरक्षित रखें, और विशेषकर से हमारे जोशीमठ वासियों को और जोशीमठ को। जोशीमठ के मनोहर बाग में एक बार फिर से दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी है। जो जोशीमठ ये मनोहर बाग है, यहाँ से मारवाड़ी तक ये दरारें बढ़ रही है। जमीन देख सकते हैं पूरी फट चुकी है। ये मकान 3 से 4 बार रिपेयर कर दिया गया है। लास्ट में ये वाइट पुट्टी लगाने के बाद भी फिर से दरार देखने को मिल रही है। ये कमरा है और यहाँ देख सकते हैं ये सारा नया दरार है। अंदर आके दिखाएं जरा, ये सारा सीमेंट किया हुआ है और ये भी पूरी तरह से फट चुका है। ये लोगों का किचन है, जमीन पूरी फट चुकी है। दीवार को देख सकते हैं, आर पार दिखाई दे रहा है, हवा पूरी आ रही है, पानी आ रहा है। और यहाँ बगल का जो हाल है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये नया सीमेंट लगाया है, ये भी उखड़ चुका है, नई दरार आ चुकी है। इन लोगों को कहीं और कर दिया गया है। यहाँ भी बहुत बुरा हाल है, ये पूरा तिरछा हो चुका है ये मकान, और इसका फर्श तो पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मौजूद है जी, आपका नाम क्या है? कल्पेश्वरी पांडे। क्या था यहाँ पे, और क्या अभी ये यहाँ पे तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, तो बेड लगा रखा था यहाँ दीदी का सामान थे, पूरा सामान हमारा उधर कम रूम थे, दीदी के यहाँ थे। वो जब ये मकान पूरे धस गई, पूरे मकान टूट गए, तो लोगों ने आया ये सब बात फेंका कि तुम यहाँ क्यों रह रहे। दीदी वहाँ ये कमरा दे रखा लोगों ने, वहाँ मंदिर में, वहाँ फेंक दिया सामान सब। ये तब जाकर खाली करा लोगों ने, हमारा हिम्मत नहीं आया ये सामान फेंकने का, ये रूम का। मेरे हम तो हाथ पाँव, तुम कहाँ पर अभी कहाँ रह रहे हो, कहाँ व्यवस्था की? हम खाली अभी व्यवस्था, हमारा सामान वैसे अस्त व्यस्त करा, अभी व्यवस्था कुछ नहीं है हमको। हम खाली रह रखा, वहाँ पर बना रहे खाली बाहर पर खाना। दीदी तो उधर ले चले गए, हमारा वहाँ पर फेंक रखा था, वो परिवार है जी। अब यहाँ पे बात करेंगे जी, आपका क्या नाम है? यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। मेरा नाम उत्तरा पांडे है। आप संभल के आओ भैया, हमारी वजह से आपको हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, मेरा नाम उत्तरा पांडे है। क्या स्थिति हो गई है ये? बार बार कैसे बोले, हमको कहना नहीं आ रहा, पहले रोना आ रहा। क्या कैसे बोले, हम इतना बड़ा खर्च नहीं गया हमारा। आज हम सड़क पे चले गए, अभी उधर कमरे से आने में हाँप के रात को वहाँ रही, दिन में अपना मकान देखने को ही हो रहा कि कैसे चले गए हम, क्या करें हम। ऐसी परेशानी होगी, रोज रोज हमने पूरा खर्चा इसी पे लगाया। जो कितनी बार रिपेयर किया इसको, और फिर भी 3-4 बार करा दिया। जैसे फट रहा वैसे रिपेयरिंग करा रहे, फिर दूसरे दिन वैसे ही दिख रहा। अब कहा जाए, हम ऐसे ही दिख रहा। फिर हमारे पास तो कुछ रह नहीं गया, जितना था इसी पे लगाया हमने। मेरे देवर ने भी अपनी कमाई पूरी इसी पे लगाई। हम 2 परिवार रहते हैं इसमें, उनका इतना 4-5 जने एक में है, 4 जने एक में है। अब यहाँ के कहा जाए, हम कहा जाए, बच्चे भी हमारे बेरोजगार हैं। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे, तो क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री जी? उम्मीद क्या है, पक्की उम्मीद है, कुछ न कुछ तो करेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। हम तो ये सोच रहे, हमने तो अपनी उम्र जैसे तैसे वो करे, हमारे पीछे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं रह रखा, कुछ नहीं रह रखा हमारे पास। ये तो खाली हम ऐसे जा रहे कि जाना ही है, कह रहे जाओ। मैं तो कह रही थी हम भर भी जाते यहाँ तो कोई वो नहीं। जब सब कुछ इसी में लगा दिया तो रहा क्या हमारे पास। अब कितनी यादें हैं यहाँ से आपके लिए, 3 बच्चों। आंसू निकल रहे हैं इस घर पे। आज ये पूरा छली हो गया है। क्या अब क्या बोलना, कुछ बोलना नहीं आ रहा, कुछ बोलना नहीं आ रहा मेरे को। मेरा तो गला घुट है, मैं कुछ हिम्मत नहीं आ रहा, क्या बोलना, कुछ नहीं, मेरे तो नहीं आ रही। आपके बच्चों का फोन आया?
बच्चा बच्चे रो कहाँ रहे, हैं? बच्चा रो रहे, परेशान कहाँ है। है? देहरादून में है बच्चा मेरे, खाली उनको तो याद आ रही होगी इस क्यों घर की। नहीं, कल बच्चा दोनों बेटा बोल रहे थे कि बहू भी बोल रही थी कि हम आएंगे वहाँ आएंगे, हमने मना करी कि यहाँ हमें परेशान है बेटो, हम कहाँ रखेंगे तुम कहाँ। घर यादें इन घरों से जुड़ी है। 20 से 30 साल पुरानी ये जमा पूंजी से जो घर बनाया है, ये औरतों की यादें है। बच्चे यही पैदा हुए, आज पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन भी यही उनका आज फोन आ रहा है। वो कह रहे हैं, देख सकते हैं ये पूरी जमीन मोटी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि जमीन उठ चुकी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा रहते हुए एकदम फिसल पट्टी जैसा वो हो रहा है। लेकिन यही हाल इस समय जोशीमठ के अधिकतर घरों में है। ये वो इलाका है जहाँ पे अभी भी लगातार दरारें बढ़ती जा रही है। कमल नयन सिलोड़ी, उत्तराखंड तक, जोशीमठ। હાલ રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા ચાલી રહી છે અને આ યાત્રા હાલ હરિયાણા પહોંચી છે. સાથે સાથે આ યાત્રા છે તે સતત ચર્ચામાં રહી છે અને હવે આ યાત્રાને લઈને રણનીતિકાર એવા પ્રશાંત કિશોરે કટાક્ષ કર્યો છે. શું કહ્યું છે પ્રશાંત કિશોરે, આપને સંભળાવીએ આ રિપોર્ટમાં. એ વાતમાં કોઈ બે મત નથી કે રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં ચાલતી ભારત જોડો યાત્રાએ ઘણી લોકપ્રિયતા હાંસલ કરી છે. બીજી તરફ રાહુલ ગાંધી ઉપરાંત પ્રશાંત કિશોર અને બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર પણ જનસંપર્ક અભિયાન અંતર્ગત યાત્રા કાઢી રહ્યા છે. ત્યારે હવે ચૂંટણી રણનીતિકારથી રાજનેતા બનેલા પ્રશાંત કિશોર ઉર્ફે પીકેએ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા પર તીખી પ્રતિક્રિયા આપતા કટાક્ષ કર્યો છે. પીકેએ કહ્યું છે કે રાહુલ ગાંધી મોટા માણસ છે અને રસ્તા પર ચાલવાનો મારે રેકોર્ડ નથી બનાવવો. આપને જણાવી દઈએ કે આઈપીએસસીના સંસ્થાપક પ્રશાંત કિશોર પણ આ સમયે બિહારમાં પદયાત્રા કરી રહ્યા છે અને આ અભિયાન અંતર્ગત પ્રશાંત કિશોર મોતીહારી પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીત કરી. આ દરમિયાન જ્યારે તેમને તેમની અને રાહુલ ગાંધીની યાત્રા વચ્ચે કઈ પ્રકારની સામ્યતા છે તેને લઈને સવાલ કરાયો તો તેના જવાબમાં પીકેએ કહ્યું, રાહુલ ગાંધી ખૂબ મોટા માણસ છે, તે રાષ્ટ્રીય સ્તર પર મોટો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેની તુલનામાં હું કંઈ પણ નથી. સાથે જ પ્રશાંત કિશોરે રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું, રસ્તા પર ચાલવાનો મને ઓલિમ્પિક રેકોર્ડ નથી બનાવવો, ન તો મને એ દેખાડવું છે કે હું કેટલો ફિટ છું. મારે જનતાની સમસ્યાઓને સમજવી છે, માટે મારી યાત્રાની તેની સાથે કોઈ તુલના જ નથી. પીકેએ પોતાની પદયાત્રા વિશે કહ્યું કે જે પદયાત્રા તે કરી રહ્યા છે તેમાં કિલોમીટર કોઈ મહત્વનું નથી રાખતું. પીકે મુજબ તેમણે કોઈ દિવસ પણ નક્કી નથી કર્યો. તેમનું માનવું છે કે જનતાની સમસ્યાને સમજવી છે અને તેનું સમાધાન પણ લોકોના માધ્યમથી જ નીકળશે. પીકેએ આગળ કહ્યું, નવા વર્ષ પર મેં ન તો બ્રેક લીધો અને ન તો ઘર ગયો. આ મારા માટે નથી, આ છઠની તપસ્યા જેવું છે. એક પાણીનો ઘૂંટડો લઈ શકાય છે, પરંતુ સાચા ભક્ત આ પ્રકારની સમજૂતી નથી કરતા અને 36 કલાકના ભીષણ ઉપવાસ પૂરા કરે છે. રાહુલ ગાંધી 3500 કિલોમીટર લાંબી યાત્રા પર છે. મારે માટે કિલોમીટર મહત્વના નથી. હું ઓક્ટોબરથી વગર રોકાએ ચાલું છું, પરંતુ હું તેને મારી પોતાની શારીરિક ફિટનેસના પુરાવાના રૂપમાં નથી દેખાડવા માંગતો. પ્રશાંત કિશોરે માત્ર રાહુલ ગાંધીની સાથે સાથે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની સમાધાન યાત્રા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા. પીકેએ કહ્યું કે નીતિશ કુમાર પોતાની કારથી યાત્રા કરી રહ્યા છે, સિક્યોરિટી પણ તેમની સાથે છે, છતાં પણ તેના અધિકારી તેને યાત્રાનું નામ આપી રહ્યા છે. પીકેએ તેમના પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી માત્ર ન્યૂઝપેપર વાંચીને સરકાર ચલાવી રહ્યા છે. તેમણે ગામડામાં જવું જોઈએ અને લોકોની સમસ્યાની વાસ્તવિક જાણકારી લેવી જોઈએ. આપને જણાવી દઈએ કે પ્રશાંત કિશોરની વાત કરીએ તો પહેલીવાર 2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોદીના શાનદાર સફળ અભિયાનને સંભાળ્યા બાદ તે ચર્ચામાં આવ્યા હતા. તેના બાદ તેમણે રાજનૈતિક દળ માટે ચૂંટણી પ્રચારની જવાબદારી સંભાળી. વર્ષ 2021માં પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી થઈ તો અહીં તેમણે મમતા બેનર્જીને ફરી એકવાર જીત અપાવી હતી. રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર રીતે કેટલાય લોકો વ્યાજ વટાવનો ગોરખ ધંધો કરી રહ્યા છે, ત્યારે પોલીસે હવે આવા લોકો વિરુદ્ધ લાલ આંખ કરી છે.
સાથે સાથે આવા લોકોને પકડવા માટે સરકાર દ્વારા એક ડ્રાઈવ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી લોકો જાગૃત થાય અને પોલીસને ફરિયાદ નોંધાવે. ત્યારે આ મુદ્દાને લઈને ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ નિવેદન આપ્યું છે. શું કહ્યું છે તેમણે, આપણે સંભળાવીએ. તમામ જિલ્લાઓમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી જે વ્યાજખોરો સામે એક મુહિમ ચાલુ કરવામાં આવી છે અને આ મુહિમમાં સૌરાષ્ટ્ર હોય, ઉત્તર ગુજરાત હોય, મધ્યમ ગુજરાત હોય કે દક્ષિણ ગુજરાત હોય, તમામ ક્ષેત્રમાં આ મુહિમ થકી ગુજરાતના અનેક પરિવારોને આ વ્યાજખોરોના ત્રાસમાંથી મુક્ત થવાનો એક મોકો મળ્યો છે. આવનારું એક અઠવાડિયું આ મુહિમને હજુ વધુ તેજી પકડાય, હજી વધુ મજબૂતાઈથી લોકો વચ્ચે જાય તે માટે ગયા અઠવાડિયે ગુજરાત પોલીસની બેઠકમાં મેં તમામ જિલ્લાઓને એક સૂચન કર્યું છે કે ગુજરાત પોલીસના તમામ સિનિયર અધિકારીઓ, પીઆઈ, ડીવાયએસપી, ડીએસપી અને મહાનગર હોય તો કમિશનર સુધી અલગ અલગ વિસ્તારમાં પોતે નીચે સુધી જાય. પોલીસ સ્ટેશનમાં સામાન્ય નાગરિકે આવીને ફરિયાદ ના આપવી પડે, પરંતુ પોલીસ પ્રજાના દ્વારે કઈ રીતે પહોંચી શકે. શાકભાજી માર્કેટ હોય કે પછી કોમ્યુનિટી હોલ હોય કે પછી સામાજિક અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ હોય, એ બેઠકોમાં ત્યાંના નાગરિકો પાસેથી અલગ અલગ આ પ્રકારની માહિતી લઈને કયા પ્રકારે સમાજના આ વર્ગને મદદગાર થઈ શકાય તે માટે પ્રયત્નશીલ થવા માટે ગુજરાત પોલીસને એક મુહિમ આપી છે. આ મુહિમ આવતીકાલથી લોકો સમક્ષ જઈ રહી છે. આ એક અઠવાડિયામાં આપણે શોધીને લોકોને બોલાવીને ફરિયાદ દાખલ કરાવડાવી. હવેનો અઠવાડિયું અમારા સિનિયર પોલીસ ઓફિસર્સ એ લોકો વચ્ચે જશે, લોક દરબારમાં જાહેરમાં ફરિયાદ લઈને આવા વ્યાજખોરો સામેની આ લડાઈને હજી વધુ મજબૂત કરશો. ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક છે અને આ ઉત્તરાયણ પહેલા ચાઇનીઝ દોરીનો વેપાર છે તેનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા ચાઇનીઝ દોરી પર પ્રતિબંધ લગાવવા છતાં પણ કેટલાય લોકો તેનો વેપાર કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે સરકારે આવા લોકો વિરુદ્ધ લાલ આંખ કરી છે. પ્રતિબંધ છતાં પણ જે લોકો આ પ્રકારે વેચી રહ્યા છે ચાઇનીઝ દોરીને, તેના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ મુદ્દાને લઈને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નિવેદન આપ્યું છે. ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે માર્કેટમાં પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ દોરીના ઉપયોગમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી ચાઇનીઝ દોરીના કારણે 4થી વધુ લોકોના મોત થયા છે અને અનેક ઈજાગ્રસ્ત પણ થયા છે. રાજ્યમાં ચાઇનીઝ દોરીને લઈને પોલીસ હરકતમાં આવી છે અને પોલીસ દોરી પકડીને કેસો પણ કરે છે. તેમ છતાં લોકોના ગળા કાપી નાખતી આ દોરીનું કાયદાના ડર વિના વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને સામે પક્ષે લોકો ડબલ રૂપિયા આપીને ખરીદી પણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી લોકો માટે જીવલેણ સાબિત થઈ રહેલી આ ચાઇનીઝ દોરીનો વેપલો કરનાર અને ઉપયોગ કરનાર સામે સખ્ત સજાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ બાબતે હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતના વેપારીઓને જીવલેણ ચાઇનીઝ પતંગની દોરી પોતાની નૈતિક ફરજ સમજીને ન વેચાણ કરવા માટે વિનંતી કરી. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં પહેલા 100 દિવસનું જે કામગીરી છે એમાં સૌથી મહત્વની કામગીરીને આ એક મિશન સ્વરૂપે આગળ વધાર્યું છે. સાથે સાથે આપણે સૌ લોકો જાણીએ છીએ કે મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર હોય એટલે ગુજરાતના નાગરિકો, આપણે સૌ લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ઉત્તરાયણના તહેવારમાં ગાયને ચારો ખવડાવતા હોઈએ છીએ. દયા, ધર્મ અને સેવા જોડે આપણે ઉત્તરાયણનો તહેવારને ઉજવતા હોઈએ છીએ. રંગબેરંગી પતંગ જરૂરથી ચગતા હોય છે, પતંગોના પેચ જરૂરથી લાગતા હોય છે, પરંતુ એ પેચ હંમેશા ભાઈબંધીમાં કપાતા હોય છે. એ પેચ કોઈનું જીવન લે એ પ્રકારે કાપવાનો કોઈએ શોખ ના રાખવો જોઈએ.
એવી મારી બે હાથ જોડીને અપીલ છે. ચાઇનીઝ દોરા સામેની મુહિમમાં ગુજરાત પોલીસે તમામ શહેરોમાં, તમામ જિલ્લાઓમાં છેલ્લા 3 દિવસથી ખૂબ મહત્વના પગલાં ભર્યા છે. પરંતુ મારી ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે, પતંગ ઉડાવવાનો શોખ એ જરૂરથી હોવો જોઈએ. રંગબેરંગી પતંગથી આકાશ ભરાઈ જાય એ આપણો ઉત્સવ છે ને આપણો હક છે. પરંતુ આ રંગબેરંગી પતંગ ચગાવતા કોઈ પેચ કાપતા કોઈનું જીવન ના જતું રહે, કોઈનું પરિવાર ના બગડી જાય, કોઈની પરિવારની પરિસ્થિતિ ના બગડી જાય, એ બી આપ સૌ લોકો જરૂરથી વિચારજો. પોલીસ આ કાયદાને અમલ કરાવવા માટે સખ્તાઈથી કામગીરી જરૂરથી કરશે, પરંતુ આપણી સૌની બી સામાજિક જવાબદારી આપણે સૌ લોકો સમજીને આ મુહિમમાં તમે સૌ લોકો સહયોગ કરો એવી બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. આપ સૌ લોકોનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર. જામનગરનું હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડ કે જ્યાં રાજકોટ સહિત અન્ય જિલ્લાના લોકો પણ અજમો વેચવા માટે આવે છે. એવું કહેવાય છે કે અજમાનો ભાવ છે તે હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાંથી જ નક્કી થાય છે. આવું કેમ છે તે જણાવીએ આપને આ રિપોર્ટમાં. જામનગરનું હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડ અજમાનું પીઠું ગણાય છે. અહીં રાજકોટ ઉપરાંત અનેક જિલ્લાના ખેડૂતો અજમો વેચવા માટે આવે છે. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં અજમાના ભાવો જામનગર યાર્ડથી નક્કી થાય છે. હાલ અજમાની હરાજી ચાલી રહી છે, જેમાં અજમાના 4,000થી માંડીને 5,000 સુધીના ભાવો બોલાઈ રહ્યા છે, જે અન્ય જિલ્લાના માર્કેટ યાર્ડ કરતાં ખૂબ જ વધુ હોવાથી ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે અજમાનો ભાવ જામનગરમાં કેમ સૌથી વધારે આવે છે. મહત્વનું છે કે ગુજરાતભરમાંથી જામનગર યાર્ડમાં હજારો ક્વિન્ટલ અજમો ઠલવાય છે. ત્યારબાદ અદ્યતન મશીનરી દ્વારા પ્રોસેસિંગ કરેલા અજમાની વિદેશમાં પણ માંગ હોવાથી નિકાસ કરવામાં આવે છે અને અજમાની નિકાસમાં જામનગર ટોચના સ્થાને છે. જાણકારોનું મત મુજબ જામનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઠલવાતો અજમો તીખાશવાળો હોવાથી ગુણવત્તામાં ખૂબ જ સારો હોય છે. અજમો વેપારીઓ ખરીદે છે. અજમો ખરીદતા મોટાભાગના જામનગરના વેપારીઓ અજમા માટેના પ્રોસેસિંગ યુનિટ યાર્ડની બાજુમાં જ આવેલું છે. આ યુનિટમાં અદ્યતન મશીનરી દ્વારા પ્રોસેસિંગ યુનિટમાં પ્રોસેસ કર્યા બાદ તેનો અડધો કિલો, 1 કિલો એ રીતે પેકિંગ કરી મસાલા માર્કેટમાં વેચવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, ઇઝરાયલ, ગલ્ફ કન્ટ્રી, આફ્રિકા તથા વિશ્વના અન્ય દેશોમાં મોટા પાયે નિકાસ પણ કરવામાં આવે છે. વધુમાં જામનગર યાર્ડમાં આવતો અજમો લીલાશવાળો અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાનો હોવાથી મહારાષ્ટ્રના કરનૂલ, મધ્યપ્રદેશના નંદુરબાર બાદ જામનગરનો અજમો 3જા ક્રમે આવે છે. જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જીરું અને અજમાની વાત કરીએ તો જીરુના 20 કિલોના એટલે કે 1 મણના ભાવ 4450થી 6250 સુધી હરાજીમાં હાલમાં બોલાઈ રહ્યા છે. અને જીરુની આવકની વાત કરીએ તો આવક રોજની 700થી 1000 ગુણીની જીરુની આવક થાય છે. જ્યારે અજમાની વાત કરીએ તો અજમાના 20 કિલો એટલે કે 1 મણના 2250થી લઈ અને 5900 ઊંચામાં 6000 સુધીના પણ હરાજીમાં ભાવો બોલાઈ રહ્યા છે. અને અજમાની આવક રોજની 1500 ગુણીથી લઈ અને 2000 ગુણી સુધીની થઈ રહી છે. અજમો જે છે એ જામનગર યાર્ડ આખા એશિયામાં, ગુજરાતમાં ભાવ અને અજમાની હરાજી માટે વિખ્યાત છે, કેમ કે અજમાના ભાવો જામનગર યાર્ડમાંથી નિયત થતા હોય છે. અને અજમાની આવકો અને વેપાર અને એક્સપોર્ટ પણ જામનગરમાંથી અજમાનું વિપુલ પ્રમાણમાં થાય છે. આમ અજમા અને જીરું જેવા મસાલાની વાત કરીએ તો બંનેના ભાવો પણ ઊંચા છે અને ખેડૂતો ખાસ કરીને અજમો જામનગર જિલ્લા ઉપરાંત મોરબી, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ ત્યાંથી પણ ખેડૂતો જામનગર યાર્ડમાં અજમો લઈ અને વેચવા માટે દર સાલ આવી રહ્યા છે. અને સમાચારમાં હાલ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. ગુજરાતની ગપશપ ગોપી સાથે. भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતના પ્રજાત કોનું બીજેપી, મોદીજી, ભાજપનું નરેન્દ્ર મોદી. હું કાલે બીજેપીના કાર્યાલય ઉપર હતો અને લોક ત્યાં ગુજરાત તકની વાત કરતા હતા.
पेट्रोल और डीजल को आप लेकर आइए। પણ જો આ બેરોજગારીને ઘટાડવી હોય તો સાહેબ સરકાર બદલવી પડે મારા મત મુજબ। ભાજપનો ખંભાત બેઠક જે છે ગઢ ગણાય છે, પણ આ વખતે એ ગઢમાં કોંગ્રેસ ગાબડું પાડી શકે। સત્તાનું સુકાન કોના સર જશે એનો ફેસલો બસ થોડાક જ ક્ષણોમાં થઈ જશે અને સ્થાનિક જે ભાજપના જ આગેવાનો કહેવાય છે તે તેમના જ ઉમેદવારને હરાવવામાં પડ્યા હતા। સટીક જાણકારી આપ ગુજરાત તક પર જોઈ શકો છો। ગુજરાતનો કયો યુવાન ભારતીય જનતા પાર્ટીની છેલ્લી 5 વર્ષની સરકારથી ખુશ છે? દર્શકો, રાજનીતિના ખેલાડીમાં આપનું સ્વાગત છે। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં આગળ વધીએ અને વાત કરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવની। જી હા, અમદાવાદમાં કાઇટ ફેસ્ટિવલની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને કોરોના કાળના 2 વર્ષ બાદ કાઇટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન થયું છે। શું છે સમગ્ર વિગત તે જાણીએ આ રિપોર્ટમાં। सर ये बताइए कि इस बार क्या खास होगा, क्या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनने जा रहा है और किस तरीके से जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है वो हो रहा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मैम बन चुका है और हमारे 68 कंट्रीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। आज उनका पूरा कंटिजेंट आपने परेड में भी देखा होगा और सारे के सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उमंग और उत्साह के साथ हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ जो एक साथ एक ही जगह पे खड़े होकर के इन्होंने पतंगबाजी की उसके लिए मिला है और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड को मिला है। सर ये बताइए कि टूरिज्म की ओर से क्या इस बार अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के तहत? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम G20 का जो हमको होस्टिंग मिला है प्रेसिडेंसी का, उसको हमने अपना थीम बेस बनाया था। आप देख रहे होंगे सब जगह पर G20 का लोगो है, वसुधैव कुटुंबकम का। साबरमती रिवर को भी हमने पूरे अपने बोट से और इन सब चीज़ों से भर रखा है। सेकंड आप देख ही रही हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसके अलावा हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके 15 देशों के एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर भी यहाँ पर आए हैं। 14 राज्य भी आए हैं और सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही डेडिकेटेडली रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमको इस सानिध्य मिला वो उसने हम लोगों को और ज़्यादा फ्लेवर दे दिया इसमें। અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટના આકાશમાં તમને આ તસવીરો દેખાઈ રહી છે। ક્યાંક ટેડી બિયર હવામાં ઉડી રહ્યું છે તો ક્યાંક એક મોટો પતંગ જે છે ઇન્ડિયાની સાથે જે G20ની થીમ ઉપર આ વખતે બનાવવામાં આવ્યું છે તે પતંગો અહીંયા ઉડતા દેખાઈ રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો કે ઇન્ડિયાના ફ્લેગ સાથે આ એક પતંગ જે છે જે G20નો મેસેજ વસુદેવ કુટુંબકમ, વન વર્લ્ડ વન નેશન વન ફેમિલી ના મેસેજ સાથે આજે છે પતંગ તે અહીંયા ઉડાડવામાં આવી રહી છે અને આપ જોઈ શકો છો આ સાથે સાથે જ અલગ અલગ જે પતંગો છે અહીંયા આગળ એક જ દોરી ઉપર તમને ઢગલો પતંગો ઉડતી દેખાશે। લગભગ 200 જેટલી પતંગ જે છે તે એક જ દોરી ઉપર અહીંયા ઉડતી દેખાઈ રહી છે। આ દ્રશ્ય છે અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટના, જ્યાં આગળ અલગ અલગ પતંગબાજો અલગ અલગ દેશમાંથી આવેલા છે। લગભગ 67 જેટલી કન્ટ્રીઝમાંથી અલગ અલગ પતંગબાજ આવ્યા છે। ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ અહીંયા બની રહ્યો છે અને ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં એક સાથે આટલી બધી કન્ટ્રીનું રિપ્રેઝન્ટેશન અને તેઓ પણ એક સાથે પતંગ ઉડાડવા માટે, જેના માટે ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ચૂક્યો છે। અને આપ જોઈ શકો છો ક્યાંક હવામાં સ્માઇલી છે તો ક્યાંક અલગ અલગ કલરના પતંગોએ આકાશને રંગબેરંગી કરી દીધું છે અને પતંગ જીવનની ઊંચાઈનો એક અલગ જ મેસેજ આપે છે। અને આપ જોઈ શકો છો કે પતંગથી આખું આકાશ જે છે તે અહીંયા આગળ ભરાઈ ગયું છે અને અલગ અલગ કન્ટ્રીઝના જે લોકો છે, જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે તે અહીંયા પહોંચેલા છે। G20ની થીમ ઉપર આ આખો પતંગ ઉત્સવ અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યો છે। વસુદેવ કુટુંબકમના આ સંદેશ સાથે અમદાવાદનું આકાશ જે છે તે હવે રંગબેરંગી પતંગોથી ભરાઈ ચૂક્યું છે અને બધા જ રાહ જોઈ રહ્યા છે 14મી જાન્યુઆરી મકર સંક્રાંતિની, જ્યારે બધા જ પોતાના ધાબા ઉપર ચડીને બૂમો પાડે એક કાઈપો છે। કેમેરામેન નરેન્દ્ર સાથે ગોપી ગાંગર, ગુજરાત તક, અમદાવાદ। તો હાલ આ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। મને રજા આપશો, સાથે જ તમામ દેશ દુનિયાના સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત તક। નમસ્કાર।